Hello guys, good morning. Welcome to PVR Info. This is Ram. In previous sessions, we discussed about same tenses, right? As usual, because tenses is very that much important topic for communication. It's a heart for communication. I said right. So these tenses are present, past, future, and present tense is a present. What is happening right now? Past means what happened already. Future means what will happen. After 1 second is future. Before 1 second is past tense. What is happening right now is present tense. Right? Here past tense also very easy tenses. These are some people may feel very difficult sir tenses. I can't understand sir. I'm not able to getting that sir. Logic ఏంటి సార్ అసలు నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు సార్ నేను ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియట్లేదు. అండ్ సమ్ పీపుల్ సార్ నాకు చాలా బాగా అర్థమవుతున్నాయి సార్ టెన్సెస్ కానీ ఫుల్ గ్రామర్ పార్ట్ మొత్తం నాకు గ్రిప్ ఉంది సార్ కానీ ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలియట్లేదు సార్. Maximum people they ask this type of doubts to me. Because they are not getting that, only they are getting subject knowledge, they are doing it practical. If they are doing in practical way, then they can easily understand, they can easily handle the situations while speaking. First they should do practical. Understand my point? Here practical గా యూజ్ చేసి చాలా కష్టం. సబ్జెక్ట్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఈజీగా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ బుక్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ 1 or 2 times. జస్ట్ చదవండి. 2-3 times చదివితే ఈజీగా సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, ప్రాబ్లం ఉండదు. కానీ ప్రాక్టికల్గా యూజ్ చేయడానికి ఏదైనా కష్టమే. సో దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. మనం ఈజీగా చెప్పేయడం ఈజీ, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఏదైనా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం చాలా కష్టం. ఎస్ సార్ నో. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ లెట్ యూ నో వన్ స్టోరీ ఈస్ దేర్ బిహైండ్ మీ, వన్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఐ విల్ లెట్ యూ నో అబౌట్ దట్. ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఆల్సో. నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ పాస్ట్ టెన్స్ బిఫోర్. ఓకే, నౌ హియర్ పాస్ట్ టెన్స్ మీన్స్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఆల్రెడీ. Already, that is completed actions are past tense. Completed action already అయిపోయింది, done, that is already completed action. Before 1 second is past. Before 1 second is past tense. Here past tense again 4 times. Simple past, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Past perfect continuous. Everything you have to make it in like a notation. It looks good because some people are very strengthy, like very strong in skills. For example, if you take LSRW skills, in this LSRW మన చిన్నప్పటి నుంచి జనరల్గా చదువుకున్నాం కదా. సో మ్యాథమెటిక్స్లో టేబుల్స్ తెలుసు మనకి. 1 into 1 1, రైట్, 1 into 2 2, or 2 2 4. దిస్ టేబుల్స్ మనం ఎలా బైహార్ట్ చేసేవాళ్ళము. ఎప్పుడైనా మనం ఒక 10 times ఇంటి దగ్గర అసైన్మెంట్స్ రాసుకొని వచ్చి ఇంపోజిషన్ టైప్ అప్పుడు మనకు బాగా గుర్తుండేవి. కొంతమంది చదివితే గుర్తుంటాయి, కొంతమంది వింటే గుర్తుంటాయి, కొంతమంది మాట్లాడితే గుర్తుంటాయి. ఐ మీన్ దే హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ అదర్స్. కొంతమంది రాస్తూ ఉంటే గుర్తుంటాయి. సో విచ్ స్ట్రెంగ్త్ యూ హ్యావ్, that thing you have to focus more. Understand my point? This is very important. Very important. Take it in a serious way. Some people, for example, I am a good listener. Yeah, in my previous classes, like when I was in Bangalore, I worked as a trainer before. There I used to sit in different classes, different sessions and different classes for getting some important points or way of teaching or some good examples. Everything I got from there. I'm a good listener. I don't need to write, or I don't need to discuss with others or anything. I don't need to read also. I have to just listening is more strengthy. Means I don't need means I'm not able to read, or I don't need, I'm not telling that. It means I'm a good listener. That means I have to, if I focus more listening, I can easily understand. నేను ఎక్కువ లిజనింగ్ మీద ఫోకస్ పెడితే I can easily grasp that. నేను చాలా ఈజీగా అది గ్రహించగలను. నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా క్లాస్ జరిగింది అనుకోండి, ఏదైనా క్లాస్. సో ఆ క్లాస్లో నేను కూర్చున్నాను అనుకోండి, ఆ 1 hour నేను జస్ట్ క్లాస్ వింటే ఆఫ్టర్ దట్ ఐ కెన్ టీచ్ ఇన్ దట్ వే. మీన్స్ సేమ్ పాయింట్స్ ఆర్ సేమ్ టాపిక్ ఐ కెన్ టీచ్. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్. లిజనింగ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్. కానీ మనం ఏ స్కిల్లో మనం స్ట్రాంగ్ ఉన్నామని తెలుసుకోవడం ముందు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. నాకైతే లిజనింగ్ అన్నది చాలా నాలో ఉన్న ప్లస్ పాయింట్ అని నాకు తెలుసు. సో దాన్ని నేను ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలో చేసుకుంటున్నాను.
ఇప్పటికి కూడా always I am a learner. Wherever I go and whenever I go, I used to sit all classes, not only communication, different mathematics or general knowledge, current affairs, aptitude, reasoning, whatever is there, because everything is like a knowledge. Knowledge is very important for getting our mind active. మన మైండ్ ఫస్ట్ యాక్టివ్గా ఉంటేనే మనం చాలా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ మోర్ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాక్టివ్లీ. దట్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ఏదైనా వర్క్ చేస్తున్నారు మీరు, ఆ వర్క్ తర్వాత ఒక 1 month or 2 months వదిలేశారు అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దే ఆర్ డూయింగ్ నౌ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్, లైక్ సమ్ పీపుల్ దే హూ పాస్డ్ ఫ్రమ్ గ్రాడ్యుయేషన్ లైక్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్, దే ఆర్ ఫస్ట్ దే డూ జావా. They do the Java, right? After that, 1 or 2 months they used to go office interviews or something. If they got frustrated or irritated with that interviews, after that they left about Java. చాలా మంది బీటెక్ అయిన తర్వాత జావా నేర్చుకోవడానికి ఫ్రెషర్స్ కోర్స్ నేర్చుకుంటారు, చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఈ కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత 1 or 2 months చేస్తారు, ఐ మీన్ ట్రయల్స్, జాబ్ ట్రయల్స్. ఈ జాబ్ ట్రయల్ చేసిన తర్వాత జాబ్ వస్తే హ్యాపీ, వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ రాలేదు అంటే మాత్రం వెంటనే నెక్స్ట్ ఏముంది, పైథాన్ ఈజ్ ఇన్ బూమ్. సాఫ్ట్వేర్ మీన్స్ ఎవ్రీ డే న్యూ సాఫ్ట్వేర్ కమ్స్. సో దేర్ పైథాన్ దే జాయిన్, అగైన్ 45 days there. Now they will try on this Python 1 or 2 months. If Java comes again, ఆ టైంలో జావా మర్చిపోతారు, మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, మెయిన్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఏదైనా ఒకదాన్ని స్టిక్ అయ్యామంటే మాత్రం దాని మీద ఎప్పుడైనా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అండ్ దాని మీద ఎప్పుడూ వదలకూడదు. ఇంకో దానికి వెళ్ళినా కూడా ఇది కలిసి చేయండి, బోత్ యూ కెన్ డూ, రైట్? నౌ బిఫోర్ దట్ ఐ వర్క్డ్ యాజ్ an HR. Now I am a soft skills trainer. So when I worked as an HR, I did my SAP HR also, and recruitment and payroll, these all I did. And soft skills trainer is totally quite opposite. But I did not leave, and I never leave that. Because that is a knowledge only, right? I'm not lagging anything. I'm getting, right? So including HR also and this one also, it includes more knowledge to my mind, right? I can get more knowledge. I can share with a lot of people different. So this way you have to follow. If you want to learn Java, Python and one more, anything, including this, but you are excluding. Lot of people they are leaving this. చాలా మంది జావా గురించి వదిలేస్తున్నారు, కొద్దిగా చూస్తే దానే పడుతున్నారు. అలా కాదు, జావాని గుర్తుపెట్టుకోండి, పైథాన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకేదైనా నేర్చుకోండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎనీ అదర్, ఫస్ట్ షుడ్ నాట్ లీవ్ యువర్ రూట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అండ్ LSRW, ది స్కిల్స్, ఈ స్కిల్స్లో కూడా మనకి ఏది స్ట్రాంగ్గా ఉంది, మన ఈ స్ట్రెంగ్త్, నాకు లిజనింగ్ నేను స్ట్రాంగ్ ఉన్నాను, సో అది మీరు తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. వన్స్ యూ అండర్స్టాండ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్, సో యూ కెన్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ దట్. Okay, this is very important. Now past tense means here before 1 second and what happened already, right? Completed actions are simple past tense, past continuous, past perfect and past perfect continuous tense. Simple past tense means, now let me explain you clearly. Simple past tense means completed action, already done, completed actions ni simple past antam. Past continuous, yesterday or previous, before 1 second, continuous. I was driving, I was teaching, these are past continuous. అంటే నిన్న కంటిన్యూ అవుతున్న యాక్షన్ కోసం పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటాం. గతంలో నెక్స్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, స్టార్టెడ్ ఇన్ పాస్ట్, కంప్లీటెడ్ ఇన్ పాస్ట్. అంటే ముందు గతంలో స్టార్ట్ అయింది, గతంలో ఎండ్ అయింది. ఇంజనీరింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై ఇంజనీరింగ్, మై ఇంజనీరింగ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ సమ్ ఇయర్ అండ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ సమ్ ఇయర్. స్టార్ట్ అయింది గతంలోనే, కంప్లీట్ అయింది గతంలో, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్, స్టార్టెడ్ ఇన్ పాస్ట్ అండ్ కంటిన్యూ ఎట్ దట్ టైం. అంటే అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, అప్పుడు కంటిన్యూ అయింది, ఏదో సిచ్యువేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు కంటిన్యూ అయింది. సో దేర్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ మీన్స్ స్టార్టెడ్ ఇన్ పాస్ట్ లోనే స్టార్ట్ అయింది, ఆ సిచ్యువేషన్ లో అక్కడ కంటిన్యూ అవుతుంది, అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ మీన్స్ already completed actions. Very easy thing. Simple past means very easy tense. Simple past subject plus V2 plus object. Already completed actions are simple past. Already completed. Completed actions. Actions. Simple present tense, subject plus V1 plus object. Simple past tense, subject plus V2 plus object. That's it. Subject
as I said already, subject, singulars, subjects, singular, plural, he, she, it, singulars, plural, I, we, you, they. Right? Next, verbs. V1, V2, V3, V4, V5. Go, went, gone. V4 means V1 plus ing, going. V5, V1 plus SRES, goes. V1 plus V5 we have to use for simple present. V2 is for simple past. And here plus point is all subjects V2 only. ఇక్కడ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ అని ఏమి ఉండదు. ఓన్లీ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కి V2 ప్రతి సబ్జెక్ట్ ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ, ఇట్ వెంట్ టు స్కూల్. దట్స్ ఇట్. హియర్ పాస్ట్ టెన్స్ లోనే సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ప్లస్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ V2. సింగులర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ యూ కెన్ గెట్ V2 ఓన్లీ. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సింపుల్ పాస్ట్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, అయిపోయింది, యాక్షన్ డన్. ఐ టుక్, ఐ హ్యాడ్ మై లంచ్, ఐ టుక్ మై ఫుడ్, ఐ స్లెప్ట్, ఐ ఏట్ అన్ యాపిల్ ఆర్ ఐ డ్రాంక్ వాటర్. ఇవన్నీ ప్రతి ఒక్కటి చేయండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. వెరీ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్. Always we have to use this. Okay, if you like this video, please do subscribe to our channel, and in next further video I will let you know about remaining past tenses. Okay, types of tenses: past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. I'll let you know in the next video. Okay, thank you so much.